have equal negative charges and repel each other with a force 6 into 10 raised to minus 8 Newton. Find a total charge on both spheres. So simple. So first, what they said, two spheres 18 centimeter apart. So distance between them is given, that is R. Sorry, wait for a while. R. R is 18 centimeter. So let's convert it first into meter. So 18 centimeter, that is 18 into 10 raised to minus 2 meter. हे लक्षात घ्या सगळ्यांनी. Conversion centimeter to meter 10 raised to minus 2. Then later on have equal negative charges. So Q1 is equal to Q2 is equal to, I will put Q only because we are not interested in the sign, we are interested in the magnitude to find out force. Is it right? बरोबर आहे का? कारण की Coulomb's law आहे ना. काय Coulomb's law? The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of magnitude of. बरोबर आहे, मॅग्निट्यूड पाहिजे आपल्याला. आपल्याला त्याच्या ह्याच्यात इंटरेस्ट नाही, साइन मध्ये इंटरेस्ट नाही. Then the force repel each other with a force F 6 into 10 raised to minus 8 Newton. And what they asked to find out? They asked to find out value of Q only. So let's start working. F is equal to, it's very simple numerical. ज्यांना जमतंय त्यांनी 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So F, what is value of F? Let's substitute 6 into 10 raised to minus 8. So 6 into 10 raised to minus 8 is equal to 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to 9. Q1 Q2 is Q into Q, so Q square. R, what is value of R? 18 into 10 raised to minus 2. So 18 into 10 raised to minus 2 bracket square. Is it right? So to the next step. To the next step, 6 into 10 raised to minus 8 is equal to 9 into 10 raised to 9 Q square upon 18 square. But I will write 18 into 18. कारण की पुढे कॅन्सलेशन होणार आहे, त्यामुळे स्क्वेअरचं व्हॅल्यू लिहिण्यापेक्षा 10 raised to minus 4. Is it right? So 9 2s हा. बरोबर आहे. Now 10 raised to let transfer everything. Q square is equal to 6 into 36. बरोबर ना? 18 into 2 36 into 10 raised to minus 8 into 10 raised to minus 4 upon 10 raised to 9. Is it right? बरोबर आहे का मित्रांनो? हे तिकडे गेले, 10 raised to 9 खाली आले. Yes. So to the next step. Is it right? 216 minus 8 minus 4 minus 12. 9 moves up, minus 9 minus 12 minus 9 into 10 raised to minus 21. Is it right? So this is Q square. Is Q square, I will write 21.6 into 10 raised to 20 minus 20, sorry, minus 20. So let's take the square root of it. Q is equal to under root 21.6 into 10 raised to minus 20.
the 10 raised to minus 20 will come outside as 10 raised to minus 5 and root 21.6. So we have to find it out. 21.6. Yes, find it out. 21.6. स्क्वेअर रूट काढायचं आहे ना. कसा काढणार? चेक द लॉग ऑफ 21.6. लॉग बघा. लॉग ऑफ 21.6 आणि माझ्या बरोबर कोणी लिहायचं नाही न्यूमरिकल्स. मी नंतर आणि म्हणून मग तुम्हाला जमत नाहीत. जर का न्यूमरिकल तुम्हाला जमवायला हवी असेल तर आत्ता नीट समजून घ्या प्रत्येक स्टेप. हा 1 पॉइंट ना. किती पॉइंट? 1 पॉइंट बरोबर ना. 21 म्हणजे 3. ओजस इज सेइंग 3 3 4 5. आय डोंट नो. मी असं जास्त लिहिलेलं आहे. मी लॉग टेबल मध्ये बघितलेलं नाहीये. देयर इज अ स्क्वेअर रूट सो डिवायडेड बाय 2. स्क्वेअर रूट आहे म्हणजे सो 2 6 जा बरोबर आहे. पुढे अगेन 2 6 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा, 2 5 जा. So 0. Check the antilog of 0.6673. Check the antilog. Six 673. 4648. So 4 6 4.6 बरोबर आहे. 4648 into 10 raised to minus 5 कूलम. डन. आय डोंट नो तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आन्सर काय आहे. माझ्या टेक्स्टबुक मध्ये 2.93 into 10 raised to minus 7 कूलम आहे, विच इज रॉंग. माझं मागच्या वर्षीचं टेक्स्टबुक आहे, त्यातला आन्सर तरी रॉंग आहे. आता करेक्ट करून दिला असेल तर माहित नाही. तेच आहे. बरं, आपला आन्सर कळलं खरं काय आहे ते. क्लिअर? येस. सो कॉपी इट. As soon as you will finish with it, please let me know.
अरे आय मेड मिस्टेक. आय मेड मिस्टेक. श्रेयस, आय मेड मिस्टेक. काय झालं माझ्या डोक्यात माहित नाही. बरं, श्रेयसने हा क्वेश्चन विचारला म्हणून आणि पार्थनी सुद्धा -21 आपण ऍडजस्ट केलं. पार्थ पहिल्यांनी -21 चे पॉईंट इकडे गेला, बरोबर आहे. सो 21.6. ओके. हे बघा, 216 इंटू 10⁻21. हो की नाही आदित्य? मग 216 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻20 असं मी लिहू शकतो का आदित्य? येस. मग 10⁻1 म्हणजे 0.1 इंटू 20, 21.6 इंटू 10⁻20. किंवा दुसरं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही विसरलात याचा अर्थ. व्हेन वी विल शिफ्ट पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यू हॅव टू ऍड 1. मग आता मी लेफ्ट साइडला शिफ्ट केला म्हणजे मला एक ऍड करायचं म्हणजे +1 एक ऍड केला याच्या पॉवर मध्ये, की काय होणार? सो हे लक्षात ठेवा, लेफ्ट साइड +1, राईट साइड -1. लेफ्ट साइड +1, राईट साइड -1. हा, मी आता हे असं केलं असतं, 216 इथे एक 0 दिला असता तर हे 10⁻22 झाले असते. हा, ते तिकडे येतोय ओजस्वी. 10⁻5 रॉंग येते, तिकडे येतोय मी. पण हे कळलं का पहिल्यांदा? 21 आणि 22 ते 20 येणार आहे पहिल्यांदा, कळलं का? -20. क्लिअर? मिस्टेक कुठे झाली आहे? 20 मी माझ्या डोक्यात 10 कुठून आलं काय माहिती. माझ्या डोक्यात इथे 10 आलं आणि 10चं मग √5. 10⁻20 चा √, 10⁻10 येणार. कसं काय? तर आपला लॉ आहे ना कोणता? x⁻n⁻m इज इक्वल टू x⁻n इंटू m, लॉज ऑफ इंडायसेस. हो की नाही? मग आता आपल्याकडे काय? 10⁻20 √, म्हणजे ⁻1/2. सो 10⁻20 इंटू 1/2 इज 10⁻10. क्लिअर? म्हणते 10⁻10. माझी मिस्टेक झाली आता. माझ्या डोक्यात 20 निघून गेला आणि ते 10 आहे असंच डोक्यात काय आलं काय कळलं नाही माझ्या शेवटी √, घेताना. पण इथे 10 येईल, नॉट 20, सॉरी 5. 10⁻10. क्लिअर? काय रे तुझा डाऊट पार्थ? काय? अरे पार्थ, मी आता काय कानडीत एवढी बडबड केली का? -20 कसं आलं हे सांगायला मी पहिली 5 मिनिटं माझी डाऊटची घालवली. बारा वर्ष रामायण झाल्यावर रामाची सीता कोण? सांगतो परत एकदा, नीट लक्ष दे. (10⁻8) आणि 10⁻4 यांच्यापासून कसं आलं? अरे बापरे. हा, ओके. -8 आणि -4 किती रे? हे 10⁻9 आहेत. हे वरती गेल्यावर काय होणार? मग -9 आणि -12 कसे आलं का? 10⁻21.
हा, कॅन्सल नाही करायचं. कॅन्सल कधी झालं असतं पार्थ? हे 10⁻⁹ आणि 10⁻+8 असते तर हे कॅन्सलेशन झालं असतं. बरोबर ना? वरच्याची साईन वेगळी, खालच्याची साईन वेगळी, कॅन्सलेशन नाही करायचं. ओके, येस. चला जायचं का सेकंड न्यूमरिकल कडे? ही लॉकॅल्क्युलेशन पण लिहून झाली आपली, होपफुली लिहून झाली असतील. येस. सो लेट मूव टुवर्ड्स द सेकंड न्यूमरिकल. A charge plus Q exerts a force of magnitude minus 0.2 Newton on another charge minus 2Q. If they are separated by 25 centimeter, determine value of Q. परत सेम न्यूमरिकल झालं, सेम टाईपचं. सो F इज इक्वल टू काय काय दिलेलं आहे? Q1 इज इक्वल टू प्लस क्यू. Q1 आपल्याला प्लस क्यू मायनस क्यू काही नको आहे, फक्त Q. अँड Q2 इज इक्वल टू मायनस 2Q. आपण फक्त व्हॅल्यू घेऊया, दॅट इज 2Q. फोर्स F इज 0.2 न्यूटन and distance R is 25 centimeter. Almost same numerical, so 25 centimeter. So I will write directly 25 into 10⁻⁻2 meter. So F is equal to, हे माझ्याबरोबर करायला हरकत नाही सगळ्यांनी, कारण की सेम टाईपचं आहे. बघूया तुमचं आणि माझं यांचं सेम येत आहे का वेगळं येत आहे. टेक्स्टबुक मधली आन्सर चुकतात हे तर आपल्याला कळलेलंच आहे. 0.2 2Q square upon 625 बरोबर आहे इंटू 10⁻⁻4. तो नेक्स्ट स्टेप 0.2 Q square is equal to 0.2 into 625 into 10⁻⁴ divided by 9 into 2 into 10⁻⁹. बरोबर. सो 2.2 0.1 0.1 में 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁴ 10⁻⁵ 10⁻⁵ and 10⁻⁹ किती होतात? -5 -9 10⁻⁻14 बरोबर ना. सो Q square is equal to 625 upon 9 into 10⁻⁻14. आता मी हे डिव्हिजन करत बसणार नाही का. Q square Q is equal to √ 625 by 9 into 10⁻⁻14. So 625 is the square root 25, 9 the square root 3 into 10⁻⁻7. सो आता आपलं आन्सर डायरेक्ट आलं विदाउट लॉक टेबल. बरोबर आहे. राहिला एक रिकरिंग येत जाणार. सो 8.33 into 10⁻⁷ कूलम. तुम्ही असं लिहू शकता 0.833 into 10⁻⁶ कूलम. और लिहू शकता इथेच तुम्ही थांबलात तरी काही हरकत नाही बरं का. यांचं आलं काम झालेलं आहे आपलं. पण अजून थोडं सिम्प्लिफाय करायचं असेल असं लिहू शकतो मायक्रो कूलम. किती जणांचं हेच आन्सर आलं का अजून आलंच नाही? टेक्स्टबुक मधला आन्सर बघा. टेक्स्टबुक मध्ये काही बोलतच आहे माझ्या 1.18 मायक्रो कूलम.
हेच दिले बुकमध्ये श्रेयस? वा वा, म्हणजे नवीन टेक्स्टबुक मध्ये चेंज केलेला दिसतोय. जुन्या टेक्स्टबुक मध्ये 1.18 हे आन्सर आहे. तेच हे बघा, सोपं आहे. तुझ्या बुकमध्ये चुकीचं आहे. तुझी जी एडिशन आहे ना, एडिशन बघायची. माझी एडिशन आणि तुझी एडिशन सेम असणार आहे. 2019 ची एडिशन आहे माझी. सेकंड लास्ट पेज वरती फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, ज्यांच्याकडे करेक्ट दिलंय ना, ज्यांच्याकडे करेक्ट दिलंय, हा माझ्याकडे पण हेच दिलंय आदित्य. म्हणजे तुझी आणि माझी एडिशन सेम आहे. ज्यांच्याकडे हे आन्सर करेक्ट दिलंय त्यांची एडिशन आताची वेगळी असणार आहे बघा. 2020 ची एडिशन असणार आहे. काय पार तुझी 2020 असेल ना? सॉरी, सेकंड पेज वरती, सेकंड पेज आपण जे पहिलंच पेज आपण हे केलं काय, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाचे शेजारचं पेज, त्याआधी दिलेलं असतं एडिशन कोणती आहे. बुक मध्ये चुकून बरोबर आलंय तुझ्या, माझ्याकडे नाहीच. माझ्याकडे 1.18 आन्सर आहे. चला पुढच्या युनिटकडे जायचं. रायटिंग, ओके. आर्यन लिहितोय, लिही. झालं की सांग. थर्ड न्यूमरिकल आपल्याला करायचं नाहीये. द रिझन बिहाइंड इट, थर्ड न्यूमरिकल जे आहे हे आता आपला जो पार्ट कट केला, वर्क डन बाय डायइलेक्ट्रिक, जो आपण घेतला नाही, शिकवला नाही, म्हणजे वर्क डन बाय डायइलेक्ट्रिक, पेज 203 वरचं ते बेस्ट, 204 वरचं ते बेस्ट न्यूमरिकल आहे, जो पार्ट आपला ड्रॉप आउट केलेला आहे कोविडमुळे. त्या थर्ड न्यूमरिकल आपल्याला करायचं नाहीये. ओके, सो लेट मूव टू फोर्थ वन. फोर्थ कराय की व्हॉट्स द टाइम आहे, वेळ आहे. चौथं एक होईल आपला आज. नीट लक्ष द्या, कोणीही माझ्याबरोबर लिहायचं नाही काही. चौथ्याकडे नीट लक्ष द्यायचं. ओव्हर हिअर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स एज वेल एज स्केलर्स अँड वेक्टर्स. सो पे अटेन्शन केअरफुली. अजिबात काही लिहायचं नाहीये कोणीही. मी काय करतो, इकडे लक्ष द्या, नीट समजून घ्या. याच्या आधी बेस अशी काही न्यूमरिकल्स मी तुमची उद्या किंवा परवा घेईन, तेव्हा तुम्हाला ते जमलं पाहिजे. बघा, 4 charges of 6 into 10⁻⁸ coulomb each are placed at the corners of square whose side A are 3 centimeter. So side ला A म्हटलंय, A is equal to 3 centimeter. Calculate the resultant force on each charge and show the direction on a diagram drawn to the scale. बघा, पहिलं 4 चार्जेस, 4 चार्जेस आहेत. आपल्याला डायग्राम पण ड्रॉ करायचे. पहिल्यांदा डायग्राम ड्रॉ करूया. 4 चार्जेस आहेत. चारही चार्जेसची व्हॅल्यू सेम आहे, 6 into 10⁻⁸ coulomb, and that is plus. Is it right? So
This is the square. Each having side of 3 centimeter. So 3 cm. यासाठी आपण नाव ठेवूयात A, B, C and D. On each corner we are going to place charge. Value Q, 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 Q. Okay. This is the diagonal, and let's find out the force on charge present at point C. Let's find out the force on charge present at point C. So to find it out, what will happen? Let's start discussing. काय काय घडेल आपण आता डिस्कशनला सुरुवात करूया. पहिलं, first, this charge, that is charge present at B, will repel it with force F. Is it right? The charge present at point D is also going to repel it with force F. Okay. And the third one, this charge present at point A, is also going to repel it in this direction, F. So 3 forces acting on that charge. यानी कितनी फोर्सेस एक्ट होता है? 3 फोर्सेस. याला मी याला आपण FB म्हणूयात, याला आपण म्हणूयात FD आणि याला आपण म्हणूयात FA. So the force acting on C is equal to force acting on D plus force acting on B. Plus force acting on A. Is it right? Any doubt up to this point? Clear? Vector sum है. बरोबर आहे. आता स्टेप बाय स्टेप जाऊया. मी FB, FD, FB आणि FA तिन्ही फाइंड आउट करतो. ओके. बट व्हाट अबाउट FD and FB? आर दे सेम? कारण की हे डिस्टन्स 3 सेंटीमीटरच आहे ना, हो की नाही? डिस्टन्स सेम आहे, चार्जेसची व्हॅल्यू सेम आहे. सो FB आणि FD काय येणार? सेम येणार. सो फ्रॉम गिवन डाटा, FB is equal to FD mod magnitude wise. डायरेक्शन वाईज सेम नाही येत ते, म्हणून मी मॉड टाकला. FD is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught QQ, so Q square upon R square. So 1 upon 4 pi epsilon naught म्हणजे काय? 9 into 10 raised to 9. Q, value of Q. What is the value of Q? चार्जची व्हॅल्यू किती आहे? 6 into 10 raised to minus 8. So 6 into 10 raised to minus 8 bracket square divided by 3 centimeter. So 3 into 10 raised to minus 2 bracket square. So that is equal to 9 into 10 raised to 9
into 6 square 36 into 10 raised to minus 16 बरोबर आहे ना. 10 raised to minus 8 चा स्क्वेअर divided by 3 square 9 into 10 raised to minus 4. 9 9 cancel. 10 raised to minus 4 10 raised to minus 16 किती राहिले रे. 60 minus 4 10 raised to minus 12 minus 12 plus 9 10 raised to minus 3 so 36 into 10 raised to minus 3 Newton. बरोबर आहे. Now the FD is acting along this line. FD इकडे चाललाय. FB इकडे चाललाय. हो की नाही? Is it right? FB. So resultant of FD and FB is resultant. कसा काढायचा? Resultant of FB and FD is or is will be yes. Either we can find out by law of parallelogram or we can find out by Pythagoras theorem. हो की नाही? का बरं Pythagoras theorem? कारण की अँगल 90 आहे म्हणून अँगल 90 नसता तर डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ नाही, पॅरलोग्राम किंवा पायथागोरस. सो पायथागोरसनी फाइंड आउट करूयात. सो FBD is equal to under root FB square plus FD square. That is equal to under root 2 times व्हॅल्यू सेम आहे ना. हो ना, म्हणून तुम्ही डायरेक्ट पायथागोरस वापरा ना. तो कॉस ला घेत कशाला बसायचं पार. कळलं का? मी परत FB स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर प्लस 2FA FD कॉस थिटा आणि मग थिटा 90 मग ते 0 डायरेक्ट आपण हे वापरलं पायथागोरस. हा. सो 2 FB and FD values are same. So as values are same, we can write 2FB square. That is equal to under root. What is value of FB? 36 into 10 raised to minus 3. So 2 into 36 into 10 raised to minus. खरं तर मी मधली एक स्टेप घेतो अजून. असं लिहिता येईल का रे डायरेक्ट? रूट 2 FB हो की नाही? So that is root 2 is 1.414 into FB 36 into 10 raised to minus 3. That is equal to आता हे मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. सांगा मला मल्टिप्लिकेशन करून काय आन्सर येत आहे. आणि मीन वेळ माझं इथे युनिट द्यायचं राहिलं बरं का. नाही दिलंय, न्यूटन लिहिलंय मी. काय ते सांगा पटकन. 1.414 into 36.
बघा सगळ्यांनी हे झालंय का? येस. सो 50 पॉइंट अजून भरपूर राहिलाय न्यूमरिकल. 50.904 इंटू 10⁻³ न्यूटन. हा आपला झाला FBD. FBD. अजून FD काढायचं आहे ना? हो की नाही? मग FD, चला FD काढा. टू फाइंड, सॉरी FD नाही, FA, I made mistake, FA. टू फाइंड किंवा लेट फाइंड force due to charge at A. So FA is equal to 1/4πε0. परत एकदा क्यू स्क्वेअरच येणार, पण आता डिस्टन्स बिटवीन द चार्जेस इज AC, दॅट इज अ डायगोनल. हो की नाही? AC. आता AC ची व्हॅल्यू किती? ते दिस इज 3, दिस इज 3, सो 3 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर. हो की नाही? सो लेट याला स्टार म्हणून ठेवूयात किंवा 1 म्हणून ठेवूयात, किंवा हा 1 घेऊयात FBD, याला 2 म्हणूयात. स्टेप बाय स्टेप दाखवावं लागेल आदित्य आपल्याला. 1, दिस इज 2. टू फाइंड AC. टू फाइंड AC. AC square equal to AB square plus BC square. That is 3 into 10⁻² bracket square plus 3 into 10⁻². 3 सेंटीमीटर है ना, ब्रैकेट स्क्वायर. सो AC is equal to √2 times √2 times 3 into 10⁻² ब्रॅकेट स्क्वेअर. में स्टेप बाय स्टेप जाऊयात. गोंधळ होत असेल कोणाचा असं मला वाटलं. FBD काढायचं कशाला? FBD काढायची आवश्यकताच नाही, आपल्याला C वरचा फोर्स काढायचा आहे ना आदित्य. So 9 into 10⁻², -4 and 9 into 10⁻4. So 2 times 9 into 10⁻4. So that is equal. So therefore AC is equal to √2 into 3 into 10⁻4. Okay, this is value of AC. Substitute करूयात. So therefore FA is 9 into 10⁻9 Q square upon AC square ना. AC √2 into 3 into 10⁻² bracket square. So 9 into 10⁻9 into Q square. Q टाकायचा राहिला ना आपला. किती आहे? 6 into 10⁻, किती आहे रे? -8 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 into 9 into 10⁻4
9 9 cancel, 10 raised to 9, 36 into 10 raised to minus 16 upon 2 into 10 raised to minus 4. So it's 18. So 18, 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 16, 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 12, 10 raised to 9, 10 raised to minus 3 Newton. Now, what is the direction of FBD? FBD direction is the direction of FBD is this. FD आणि FB सेम आहेत ना, आणि 90 डिग्री अँगल आहे, म्हणजे तो बरोबर त्या या डायगोनल वरच पुढे जाणार, हो की नाही? So as direction of FBD and FA is same as direction of FBD and FA is same, the total resultant force is equal to FBD plus FA. संपलं. आता ही ऍडिशन शेवटची करायची. FBD किती आला आपला? FBD 50.90 एवढाच घेऊया. 50.90 into 10 raised to minus 3 plus 18 into 10 raised to minus 3. So that is equal to 90 तसेच राहतील, म्हणजे फक्त 9 लिहितो, 0 ला काय तसं हे नाही आहे. आणि 50 plus 18 is 68. 68.9 into 10 raised to minus 3 Newton. This is the answer. हे आन्सर यांचं करेक्ट आलेलं आहे. 68.9 into 10 raised to minus 3 म्हणजे 6.89 into 10 raised to minus 2 न्यूटन. ओके, व्हेरी गुड. बरेच जण एके नंबर गेले, पण 41 जण राहिले. आनंद आहे. चलो, लेट इट बी. कॉपी करा. आणि झालं असेल कॉपी करून तर सांगा. FBD पर्यंत कळलं ना तुला आदित्य? पुढचं सोपं आहे रे. बर, हे लिहून झालं का? FBD नंतर आपण FA काढला. FA काढला ते कळलं का नाही कळलं आदित्य? अरे आपल्याला काढायचं काय आदित्य? सी वरचा टोटल चार्ज काढायचा आहे ना, हो की नाही? याच्यावरचा टोटल चार्ज काढायचा आहे, हो की नाही आपल्याला? मग याच्यावरती हा जसा ह्याला ढकलेल तो FB काढला, हा ह्याला ढकलेल तो FD काढला. आता हा पण चार्ज ढकलेल की नाही याला? ए की तो किती ढकलेल? तो FA नी ढकलेल ना, मग तोही काढला पाहिजे ना. टोटल किती नी ढकलला जातोय तोही काढला पाहिजे मला. मग तो FA काढला, कळलं का? आणि मग असं लक्षात आलं की हा FBD आणि हा FA दोन्ही एकाच लाईनीवरती जात आहेत. एकाच लाईनीवरती जात असले तर म्हणजे साधी ऍडिशन होईल.
कळलं? येस. बरं, हे पेज कॉपी करून झालं का सगळ्यांचं? Yes, next page. Completed it? Okay, okay. ओके. झालं की सांगा, म्हणजे पुढच्या स्लाइडवर जाता येईल.